Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Naftati jastadun wa salabun wa sallallahu biniyatil futul man wa rasuluhu batun wa sallallahu iqbal. Allahumma dakhilni atana fi niyatihim wa akhlana fi akhlaqihim wa amalana fi amalihim wa quwwatana fi quwwatihim ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salih min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب التابعة تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات ومنون إلهي بالقبول لأعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآله في صفوف الأولاد ندخل مع طه وآله في صفوف الأولاد ندخل مع طه وآله في صفوف الأولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت أباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك
المترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اسن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالاكتر فنسترزق الطالب برزقك ونستعطف شرر خلقك ونشتغل بها من أعطانا ونبذل بذا من منعنا وأنت من وراء ذلك كله على العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلى لك وسنن الحاجة إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم
أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغننا بفضلك ما سوى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم مسكك الحلال طيب المبارك متى سن بوجهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم إليه طريقا سلم من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد واجعل الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واكبت عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا تكلم في مرضك ونستعين بنعمتك لا فيما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فاجد وإن كان موقوفا فاجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحوها وإن كان خطيئا فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر متى شاء من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والذنون والأوهام ساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وساخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخت النار لإبراهيم وسخت الجبال والحديد لداود وسخت الريح والشياطين والجن لسليمان وساخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وساخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك ونشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واتمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 هم الأمر وجه النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر عرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وأسمعني منك وبصرني بك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهون علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمة الله التامة كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة كلها من شر ما خلق يا
عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي يا لطفي يا لطيف صنعي يا حليما لا يعجل اقض حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقارب علينا المسافات وسلمنا من العلال والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa sallallahu ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li bait bai. Sallallahu mahajil Allah Ahmad bin Isa wa ustadz al-Faqil Muqaddam Ahmad bin Ali Ba'ili wa Syekh Abu Bakar bin Salim wa Sayyidina al-Habib Muhsin Hindwan wa Sayyidina al-Habib Sayyidina Habib Haidar bin Muhsin Hindwan wa jami' masyayikh Sayyidina wa riwalin wa khas Sumaila Muhammad Nawawi Umar Al-Jawi Sumai Syahmadin Ahmad Haji bin Asqalani Sumai Muhammad Rashid Banjir Malaqal Sumai Zin Abdul Ghani Mansuqum Banallahi darajati fil jannah wa yukathir mathubatihim wa idu alana min barakatihim wa asratihim wa anwarihim wa ulumin afatihim fi dini wa dunya wal akhirah ala hadihini wa kullu niyatin salah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yakdhifu idza syaa fi qulubil muridin law'atal iradah fayuzijuhum ila sulukis sabili sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahwu kullu rasmin wa adah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala abdikal mujtabal mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingganya kita dapat duduk bersama di sini untuk bersama-sama menambah keilmuan kita, sehingga kita kemudian semakin dekat dengan Allah dan semakin mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini menjadi sebab kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diampuni serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Salam dan salam terhaturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat yang kita lantunkan ini menjadi sebab kita kelak dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dicintai oleh Allah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ina bihi wa bi'ulumi fi dharain. Amin radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila anqal. Kita masih di maqalah yang sama yang mana kemudian telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Dzar Jumhur tentang 6 perkara yang andai kita bisa memilikinya maka itu sama kemudian dengan seluruh dunia dan seisinya. Andai kata beliau kita bisa memiliki 6 perkara ini ataupun kemudian kita bisa merasakan yang 6 perkara ini, maka berarti kita sudah sama kemudian kita telah memiliki dunia dan seisinya. Yang pertama kemudian telah disebutkan oleh beliau yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwa kata beliau at-ta'amul mari, ta'am yang makanan yang cukup atau makanan yang baik, lebih-lebih lagi makanan yang halal. Kemudian yang kedua wal waladul saleh, tentang anak yang saleh yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa yang bukan hanya kebaikan yang kita rasakan di dunia, baik ketika kita kembali kepada Allah pun kita akan tetap merasakan dari manfaat yang namanya waladul saleh, tentang anak yang saleh dan salehah. Kemudian yang ketiga yang selanjutnya kata Al-Imam Abu Dzar Jumhur bahwa yang ketiga adalah wazaujatus salihah al-muwafaqah, tentang kemudian seorang laki-laki yang memiliki seorang istri yang salihah. Maka kemudian sesuai sabda baginda Rasul, ad-dunya mata wa khaira mata'iha al-mar'atus salihah, tentang kemudian bahwa dunia ini hanyalah sebuah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah seorang wanita salehah. Namun dikatakan bahwa biar kemudian seorang wanita tadi istilahnya nih, mereka yang kemudian berbuat baik, mereka melakukan sedekah, melakukan hal apapun kemudian yang sekiranya mendekatkan diri mereka kepada Allah, namun kemudian mereka masih keluar dari rumahnya, masih keluar tanpa hijab, maka dia tetap kemudian kebaikan mereka tidak ada gunanya di sisi Allah. Sebab satu langkah kemudian seorang perempuan keluar dari rumahnya tanpa menggunakan hijab, maka jar kemudian si suami selangkah lebih dekat ke dalam neraka. Naudzubillah wal iyadzubillah. Makanya kata Abu Dzar Jumhur, wazaujatus salihah al muwafaqah, yakni seorang istri yang salehah yang benar-benar kemudian taat kepada suami dan kemudian benar-benar mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain taat kepada suami juga taat kepada Allah dan mengamalkan semua ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat wal kalamul muhkam, orang yang kemudian omongannya, artinya nih pandirannya kemudian bisa dipegang. Artinya pandirannya kawa kita istilahnya kawa diasik. Lain yang kemudian karena setumat berubah karena ini ibu pandir kayak ini karena lain apa segala macam. Maka ketika seseorang kemudian memiliki kalamul muhkam, artinya nih inya kemudian pandirannya nih kemudian thabit, artinya orang ini kemudian pandirannya bujur-bujur mustaqim, bujur-bujur istiqamah, maka orang yang memiliki kalamul muhkam tadi sama dengan memiliki dunia dan seisinya. Kemudian yang selanjutnya dikatakan oleh Abu Dzar Jumhur, yang selanjutnya kata beliau wa kamalul aqli, ketika seseorang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang sempurna, maka itu kemudian sama ia telah memiliki dunia dan seisinya. Kenapa kemudian dikatakan demikian? Karena seorang manusia tanpa akal maka mereka kemudian tidak lebih dari seekor binatang. Kenapa kemudian dikatakan demikian? Karena di dalam banyak riwayat dikatakan bahwa saat Allah Subhanahu wa taala memilih manusia sebagai khalifah di muka bumi, saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah,
Sesungguhnya aku akan menjadikan yang namanya manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tujuan Allah kemudian bukanlah tanpa sebab, karena demikianlah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bentuk. Dikatakan sebaik-baik bentuk sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, telah aku ciptakan kata Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia dengan sebaik-baik bentuk penciptaan. Dikatakan sebaik-baik penciptaan karena diberikan kepada manusia unsur yang tidak dimiliki oleh ciptaan Allah yang lainnya, yakni kemudian adanya akal dan adanya kemudian yang namanya hawa nafsu, yang itu menjadi perbandingan di dalam diri manusia. Sehingganya ketika Allah menciptakan ciptaan yang lainnya, maka saat Allah menciptakan manusia, maka disempurnakanlah yang namanya bentuk penciptaan manusia, sehingga dijadikanlah yang namanya manusia sebagai khalifah di muka bumi. Makanya kemudian dikatakan seseorang jika memiliki akal yang sempurna, maka dikatakan orang ini adalah memiliki kenikmatan dunia dan seisinya. Benar jika dikatakan demikian, sebab yang namanya akal menjadi tolak ukur segalanya di dalam kehidupan kita. Di dalam ibadah aja nih, di dalam ibadah, di dalam banyak ibadah, di dalam banyak syarat sah peribadatan yang kita lakukan, ada kemudian dikatakan bahwa seseorang harus dikatakan al-aqil, artinya orang yang berakal. Kada boleh kemudian orang yang kada berakal kemudian menggawi sembahyang. Makanya kemudian jangankan ibaratnya orang yang kada berakal, orang nang istilahnya nih berakal tapi belum sempurna akalnya, layaknya kemudian seorang anak kecil, kekanakan tuh berakal aja sebujurnya. Sebenarnya ketika Allah menciptakan manusia, Allah sudah menetapkan atau menitipkan yang namanya akal di dalam setiap diri manusia. Namun ketika kemudian mereka masih istilahnya dalam usia yang dini, artinya masih halus nih, maka akal mereka belum digunakan dengan sempurna, belum mendapatkan pencerahan dari ilmu pengetahuan, sehingganya kemudian akal mereka belum bekerja dengan sempurna. Maka kemudian jangankan ibaratnya orang yang kada berakal, kekanakan aja nih kemudian walaupun berakal tapi belum tamyiz, kan ada istilahnya tamyiz, maka belum wajib kepada mereka sebuah ibadah. Kenapa? Karena akal mereka belum sempurna. Sehingganya yang namanya akal, maka kemudian itu sangat berarti di dalam kehidupan manusia. Bagaimana kemudian seandainya seorang manusia, naudzubillah wal iyadzubillah, Allah ambil akalnya, maka hilanglah kewajiban atas mereka. Atau ujian kita tuh bahasa kasarnya tuh orang gila. Lihat pin orang gila. Nah istilahnya nih bahasa kasarnya gini, kita sambat orang gila yang kada akalnya nih. Maka jangankan ibaratnya inya hendak beribadah, nang gawian sehari hajri aja nih, nang ibaratnya kita kau menggawi bagus, inya belum tentu kau menggawi dengan bagus. Karena apa? Karena yang namanya akal itu sudah kada lagi di dalam dirinya. Makanya jar kemudian dikatakan oleh para ulama salafun saleh, yang paling ditakutkan oleh para ulama kita adalah ketika Allah kemudian mengambil akal dari diri mereka ketika mereka sudah memiliki usia yang tua. Artinya ini sudah tua, lalu kemudian Allah kurangi kemudian yang namanya kesempurnaan akal. Kadang kita nang sudah tua ini kemudian di antara kita mungkin ada yang sudah mencapai usia 60 ke atas, atau 65 ke atas, atau 70 atau 70 ke atas. Maka sedikit banyak kemudian pasti sudah yang namanya akal itu kemudian kada lagi kemudian bekerja dengan sempurna. Kadang kita bisa kada ingat lah, atau ibaratnya kemudian nang sudah ibaratnya sudah memasuki usia nang sudah ibaratnya di atas 60 65 sudah mulai kurang daya ingatnya, atau kemudian sudah mulai kada kawa lagi nang kemudian berpikir dengan istilahnya berpikir nang sekiranya berpikir benar tuh kada kawa jua. Artinya kemudian sudah mulai dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan akal kita. Maka itulah yang ditakuti oleh para ulama salafun saleh, ketika kata mereka aku berusia tua kemudian Allah ambil yang namanya akal dari tubuhku, maka itulah yang aku takutkan kata mereka. Kenapa? Karena tidak lagi sempurna ibadahku, tidak lagi sempurna apa yang kukerjakan untuk semakin mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu
wa taala. Maka kemudian sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, baginda Rasul mengatakan, likulli amalin di'amatun wa di'amatu amalil mar'i aqluhu. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang namanya amal, setiap amal manusia itu memiliki sebuah inti. Dan inti dari amal tadi kemudian adalah akal yang dimiliki oleh manusia tadi. Maka kemudian makanya di banyak syarat tentang syarat sah sebuah ibadah di dalam ilmu fikih pasti dibutuhkan yang namanya akal. Yang dikatakan al-aqil, kemudian syaratnya akil balik, kemudian ada lagi karena akil balik. Kenapa? Karena pentingnya sebuah akal. Maka bagaimana kemudian kita menjaga akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya akal kita tadi kita gunakan pada hal-hal yang kemudian sekiranya semakin mengasah ketajaman akal kita, agar kemudian kemampuan akal kita tadi kemudian tetap terasah sehingganya walaupun sudah Tuhan ibaratnya tetap kemudian bekerja dengan sempurna. Kada kawajah karena usia Tuhan. Karena kalau kita anggap kemudian usia Tuhan jadi kendala misalnya, maka kemudian kayaknya kada kawa kita ambil patokan bahwa kalau usia mengurangi daya akal. Sebab mungkin beberapa tahun yang lalu di segi daerah Jawa Timur, ketika itu ulun masih mondok di Jawa Timur. Itu di Jawa Timur ada satu orang kiai umur sidin sekitar 60 tahun lebih kalau kada salah. Pokoknya kalau kada 64, 66 tahun. Sidin menghafal Al-Quran dalam waktu 2 bulan. 2 bulan sidin menghafal Al-Quran. Artinya kalau umur jadi kendala, maka berarti sidin kada kawa. Tetapi umur 60 tahun lebih sidin masih mampu menghafal Al-Quran dalam kurun waktu 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Berarti kemudian usia bukan sebuah kendala. Artinya mungkin karena sidin mungkin seorang kiai yang terbiasa kehidupan sidin itu mungkin sehari-harinya dengan keilmuan, artinya dengan berpikir dan segala macam, sehingganya kemampuan akal sidin itu kemudian terus digunakan sehingganya walaupun sudah umur sekian puluh tahun, 60 tahun lebih lah, itu kemudian masih bisa menghafal Al-Quran dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kemudian kita kada bisa? Bisa. Cuma karena kita kemudian kurang mengasah yang namanya kemampuan akal kita, sehingganya kemudian kemampuan akal kita di kinerjanya, artinya daya kerjanya sudah kada seibaratnya kada sekuat kita masih muda, karena kurang diasah. Makanya mereka para ulama-ulama kita itu selalu menghabiskan waktunya di dalam murajaah. Seperti misalnya Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir dan Habib Tahir bin Husin bin Tahir. Jadi sini beding sanad. Jadi ngarannya ada Habib Abdullah dan Habib Tahir. Jadi Habib Abdullah bin Husin bin Tahir dan Habib Tahir bin Husin bin Tahir. Beliau ini kemudian adalah seorang ulama yang terkenal di zamannya. Sampai-sampai kemudian Habib Abdullah bin Husin bin Tahir ini dan Habib Tahir bin Husin bin Tahir ini kada pernah melewatkan waktu kecuali kemudian dengan sesuatu atau sebuah hal yang bermanfaat. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir pernah mengatakan, ujar sidin, ma hamamtu makruhan qat. Artinya sidin jangankan ibaratnya kalau hamam itu di bawah apalah istilahnya, keinginan yang di bawah 50%, itu namanya ham. Jadi mahamam tuh jasidin, kada sampai 50% keinginan itu, mungkin sekitar 25% ke bawah. Jadi jasidin tidak kada pernah terlintas di dalam pikiranku untuk melakukan hal yang makruh sama sekali. Artinya di dalam kehidupan sini nih, jangankan ibaratnya nih menggawi yang haram, makruh aja kada pernah terlintas dalam pikiran sidin. Itu Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Nah, sidin ini memiliki saudara Habib Tahir bin Husin bin Tahir. Kemana-mana aja kemudian di dalam sirah, di dalam sejarah kemudian yang menceritakan manaqib beliau, itu diceritakan bahwa beliau berdua ini kemana-mana selalu berdua, menghabiskan waktu berdua. Sehingganya kalau salah satu dari mereka membaca, maka yang lain mendengarkan. Misalnya nih perjalanan misalnya dari kota A ke kota B. Di perjalanan ini
Kemudian kalaunya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang baca kitab, maka Habib Thahir bin Husain bin Thahir yang mendengarkan, selajur kemudian mendengarkan penjelasan dari Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Kadang kemudian di sanak sidin yang baca, Habib Thahir tadi yang baca, kemudian Habib Abdullah yang menjelaskan. Sampai-sampai aja kemudian saking kehendaknya sidin kemudian menghilangkan yang namanya keberkahan waktu. Kadang kalau salah satu di antara mereka mandi, jadi misalnya nih seikung mandi, maka yang mandi kemudian di dalam, yang di luar membaca kitab dengan nyaring dia membaca. Sekiranya apa? Sekiranya yang mandi pun tetap mendengarkan keilmuan, sehingga waktu tadi walaupun ibaratnya mandi nih kada terbuang sia-sia. Itu terus digunakan di dalam keilmuan, sehingganya kemudian waktu mereka habis di dalam keilmuan dan di dalam ibadah. Makanya kemudian sehingganya mereka para ulama kita, baik itu kemudian ulama-ulama hadhrapun ataupun seperti kiai yang ada di Jawa Timur tadi yang terbiasa mengasah otak mereka dengan keilmuan, sehingganya akal mereka bekerja dengan sempurna. Makanya kata Imam Abu Dar al-Jumhur bahwa ketika seseorang memiliki kesempurnaan akal, maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Akal kita bisa berguna dengan sempurna, maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa, bahkan sebanding dengan kenikmatan dunia dan seisinya. Lalu kemudian salah satu yang pernah dikatakan oleh Al-Imamul Haddad di dalam kitab beliau, ujar Al-Imamul Haddad, ujar sidin, ad-dalud dalil ala akmali aqlir rajul thana'uhu ala agrani, bahwa kata beliau, kata Al-Imamul Haddad, tanda seseorang tadi memiliki akal yang sempurna, bahwa ketika ia bisa menerima dan memuji orang-orang yang kemudian selevel dengan ia. Artinya nih kemudian terkadang yang namanya akal, semakin kemudian kemampuan akal ini meningkat, kalau kemudian kada diberingi dengan pengetahuan ilmu yang mumpuni, maka biasanya kemudian akal itu bisa lalu merasa lebih baik. Berarti jika kemudian kata Al-Imamul Haddad, ketika akal ini kemudian semakin memiliki keilmuan yang bagus, tetapi tidak diberingi dengan pengetahuan agama yang bagus, maka bisa jadi kemudian orang yang memiliki akal sebagus tadi bisa jadi kemudian memiliki sifat sombong di dalam dirinya. Maka kata Al-Imamul Haddad, tanda orang yang benar-benar sempurna akalnya bukan hanya kemudian di dalam memiliki atau kemudian menyerap keilmuan, tetapi kemudian bagaimana ia sudah yang namanya benar-benar mendalami atau menjauhi tentang keilmuan lebih lagi ilmu agama, maka semakin sempurna, semakin banyak pengetahuan yang kemudian dimiliki oleh akal, maka semakin tunduklah ia ke dalam ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya Al-Imamul Haddad mengatakan tanda seseorang itu memiliki akal yang sempurna ketika ia, kata Al-Imamul Haddad, bisa memuji atau menerima nasihat orang-orang yang selevel dengan inya. Artinya nih sejajar lawan inya, entah itu di dalam keilmuan, entah itu di dalam umur, ataupun kemudian istilahnya segala hal. Orang yang sejajar aja nih, artinya selevel lawan inya bisa menerima nasihat ataupun memuji orang yang selevel dengan inya, itu sudah dikatakan memiliki akal yang sempurna, apalagi orang-orang yang di bawahnya. Terkadang kita itu melihat orang yang jangankan ibaratnya orang di bawah kita, orang yang sama aja gin lawan kita, entah sama umur, sama keilmuan, kemudian kita nih misalnya pernah ibaratnya pernah sama-sama belajar, atau ibaratnya sama kemudian sama umur atau apa segala macam, kemudian orang tadi mungkin inya pernah belajar di mana lalu menasehatkan atau menyampaikan nasihat orang lain kepada kita, kadang kita belum bisa menerima. Jangankan ibaratnya menerima, kadang malah kita bisa sarik. Itu orang yang selevel. Apalagi orang yang di bawah kita, kadang kita masih anumnya, atau ilmunya masih di bawahku aja segala macam. Maka kata Al-Imamul Haddad, ketika seseorang bisa memuji dan menerima orang-orang yang selevel lawan inya, apalagi di bawahnya, maka inya mendapat, itu tandanya orang tadi memiliki akal yang sempurna.
Makanya kata Imam Ahmad, ad-dalil dalil ala akmali aqlir rajul tsana'uhu ala agrani, ketika ia memiliki akal yang sempurna baik itu di dalam hal-hal duniawi lebih ukhrawi, makanya kemudian semakin menunduk dan semakin tahu bahwa yang namanya kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya bisa menerima dan memuji orang-orang yang selevel dengan inya ataupun di bawah inya tadi. Maka itulah yang kemudian dikatakan oleh Abu Dzar Jumhur tentang seseorang yang memiliki akal yang sempurna, maka itu sama dengan sebanding dengan kenikmatan dunia dan seisinya. Kemudian yang terakhir yang dikatakan oleh Abu Dzar Jumhur, ya, bahwa kenikmatan wasihatul badan, ketika orang kemudian diberikan kesehatan, maka itu sama ianya memiliki sebanding dengan dunia dan seisinya. Bagaimana kemudian hendak dikatakan kada sebanding? Kita nang kemudian ibaratnya sehat wal afiat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kesehatan, maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Maka jar kemudian kita bandingkan aja nih kemudian orang-orang di luar sana yang mungkin sedang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemudian musibahkah atau kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sakitkah misalnya, walhasil kemudian inya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ujian entah garing atau kurang sehat apa segala macam, dibandingkan mereka yang sehat, maka kemudian jauh luar biasa. Artinya kemudian yang dirasakan lawan yang si sakit tadi, lawan orang yang sehat. Jangan ibaratnya kita kemudian berkisah yang sakit atau garing yang parah-parah. Mungkin merancak ulun menjadikan contoh, artinya nih yang ibaratnya yang paling sepele aja, artinya yang kita anggap sepele nih, entah itu sakit mata kah, atau sakit gigi kah, atau sakit kepala kah, walhasil yang ibaratnya garing itu kita anggap hal yang sepele dibandingkan orang yang sehat. Contoh aja kemudian sakit gigi misalnya, kita makan ngalih, goreng kada nyaman, bergerak kada nyaman karena sakit gigi. Atau sakit mata misalnya, melihat kada nyaman, kemudian belum nang istilahnya kemudian bebanyuan terus misalnya, atau kemudian kadang kan sampai tertutup dengan kotoran mata tadi, atau gitu tahi mata tuh nah, sampai kemudian bahkan kada nyaman. Itu hanya yang istilahnya garing yang kita anggap sepele. Bayangkan yang kemudian di luar sana yang Allah berikan kemudian ujian tentang penyakit mereka yang parah, naudzubillah wal iyadzubillah, maka kenikmatan yang Allah berikan saat ini, saat kita diberikan kesehatan, maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Makanya di dalam ayat, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kata Allah Subhanahu wa taala engkau menghitung satu nikmat. Artinya di dalam ayat ini Allah mengatakan nikmat Allah. Di dalam bahasa Arab ada kaidahnya nikmah, artinya satu nikmat, belum dua nikmat. Jadi kalau nikmat satu nikmat itu nikmatun, kalau dua nikmat nikmatan. Kalau nikmat yang banyak yang Allah berikan ni'amun, artinya banyak nikmat. Tapi di dalam ayat tadi Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuh. Seandainya engkau kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ingin menghitung satu nikmat Allah, la tuhsuha, maka engkau tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah yang satu tadi. Contoh aja kemudianlah ibaratnya Allah berikan kesehatan yang sempurna di dalam mata kita. Kan tadi dari Abu Dzar Jumhur sehatnya badan. Maka misalnya Allah kemudian satu sehat aja nih, sehat mata aja Allah berikan kepada kita, itu sudah berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan. Mata aja yang kemudian berfungsi dengan sempurna. Artinya kita masih bisa melihat warna dengan bagus. Oh ini hirang, oh ini biru, oh ini habang. Artinya kita masih membedakan warna, berarti kita kemampuan mata kita masih bagus. Kemudian seandainya Allah Subhanahu wa taala ambil itu aja, atau ujar kita tuh rancak kita menyambat ujar kita tuh buta warna aja, nang inya kada tahu warna kecuali hitam dan putih, maka kita menjelaskan kayak apa aja lonehnya nang ngaran habang kada tahu, nang inya tahu tuh hirang lawan putih. Kita jelaskan kemudian yang namanya warna hijau, biru, kada pernah inya mengerti. Karena apa? Karena inya kemudian sudah Allah ambil satu nikmat aja yang mungkin dari sekian banyak dari nikmat mata. Itu hanya fungsi mata membedakan warna. Belum misalnya kemudian mata kita ini sebenarnya di setiap waktu itu kemudian harus istilahnya harus bebanyu.
di mata kita tenah itu harus ada banyu matanya, tetapi dengan kadar ukuran yang sesuai. Kada kebanyakan, kada juga kedikitan. Bilanya orang tuh kebanyakan banyu mata pasti belelehan banyu mata, atau kemudian orang nang mata air matanya istilahnya sedikit, maka biasanya ada istilahnya kemudian mata kering. Lalu ada istilahnya iritasi mata dan segala macam. Itu kemudian nikmat kedua yang Allah berikan kepada mata. Belum misalnya kemudian naudzubillah waliyadzubillah, artinya minta maaf ulama segala macam. Mungkin ada yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala yang istilahnya matanya kemudian kurang sempurna. Artinya anggaplah minta maaf lu nih. Anggaplah misalnya kasarnya tuh juling misalnya. Kan lain jualan orang ya yang normal. Itu nikmat yang satu oleh Allah Subhanahu wa taala ambil pun kemudian bisa berkurang. Makanya kata Allah di dalam ayat tadi, satu nikmat aja yang hendak kita hitung itu kita tidak pernah bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya nikmat mata. Belum yang namanya kata Abu Dar Jumhur tadi, beliau mengatakan dengan keseluruhan bahwa sehatnya badan kita, artinya anggota tubuh kita sehat, kemudian kita tidak diberikan penyakit, anggota tubuh atau panca indera kita baik itu perasa atau mata atau pendengaran atau yang lainnya itu bekerja dengan sempurna, maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Bayangkan pian orang-orang di luar sana nih, misalnya lawan kita nang sehat boleh makan apa segala macam, dibandingkan orang yang istilahnya yang kemudian di luar sana ada pantangannya. Oh ini kada boleh makan ya, oh itu kada boleh, ini kada boleh, apa serabanya kada boleh. Kenapa? Karena kemudian yang namanya kesehatan sudah mulai berkurang dibandingkan orang yang istilahnya sehat, hendak makan ini kada apa-apa, itu boleh, nang ini silahkan, kan beda jua rasanya. Maka itulah yang dikatakan oleh Abu Dar Jumhur tentang kemudian seseorang yang diberikan kesehatan badan, maka itu sebanding dengan kenikmatan dunia dan seisinya. Maka kemudian itulah yang nikmat Allah yang berikan. Lantas bagaimana kita menggunakan nikmat Allah tadi di dalam hal-hal yang kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kita kemudian semakin dekat dengan Allah, sehingga kita kemudian terus mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah 6 perkara yang dikatakan oleh Abu Dar Jumhur yang seandainya kata beliau kita bisa memilikinya atau kita bisa merasakan nikmat yang 6 perkara ini, maka itu kemudian sebanding dengan nikmat dunia dan seisinya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada kita setidaknya apa yang dikatakan Abu Dar Jumhur bisa kita rasakan manfaatnya, bisa kita dapatkan kenikmatannya, sehingga kita kemudian bisa menggunakannya dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita kemudian bisa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan menggunakan hal-hal yang kemudian Allah berikan kepada kita dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridhai kita, Allah rahmati kita, dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Begitu juga mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah ampuni dosa-dosa orang yang telah mendahului kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita semakin semangat di dalam beribadah, semakin semangat dalam menjalankan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semakin semangat di dalam mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan kita sebagai hamba yang istiqamah di dalam hal kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita. Allah matikan keadaan kita, matikan kita dalam keadaan beriman, dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala, dan yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, Allah kumpulkan kalau kita bersama guru-guru kita dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqan min tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syai'an wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.